Hello friends, I am Siddharth Mehta. This is the lecture of design of AC machine. In second lecture, we will study the construction of three-phase induction motor. In previous lecture, we studied the introduction of electrical machines and classification of electrical motor. Now we will study the construction of three-phase AC induction motor. You know that induction motor means asynchronous motor. Induction motor means asynchronous motor, and condition of asynchronous motor is N is not equal to Ns. It means that the speed of rotor is not equal to the synchronous speed. That's why it is known as asynchronous motor, and second name of asynchronous motor is induction motor. Now we will start the construction of three-phase induction motor. Three-phase induction motor is mainly divided into the two parts. So using these two parts, we will form the three-phase induction motor. First part is known as stator, or second part is rotor. Okay, first part is stator, second part is rotor. Now from name you can say that stator means static part, rotor means rotating part. But we will study what the things include into the stator and rotor. So first of all we will study the stator. From name we can say that the stationary part which carry the three-phase winding. Okay, first of all the stationary part of three-phase induction motor is known as stator. Now this stationary part carries the three-phase winding. Okay, this stationary part carries the three-phase winding. Now first of all, stator consists of steel frame. Stator consists of steel frame which contains the stator core. Okay, and this stator core will made from the high grade silicon steel. Okay, so stator core made from high grade silicon steel. Now what is the reason to use the high grade silicon steel? Why we cannot use the simple conductors? The main reason to use the high grade silicon steel is it will reduce the hysteresis loss. Okay, second thing, we will use in form of laminations. એટલે કે આપણે જે હાઈ ગ્રેડ સિલિકોન સ્ટીલથી સ્ટેટર કન્સિસ્ટ કરશું એ કયા ફોર્મમાં હશે? લેમિનેશન્સના ફોર્મમાં હશે. વોટ ઇઝ ધ રીઝન ટુ પ્રોવાઈડ ધ લેમિનેશન્સ? લેમિનેશન્સનું ફોર્મ પ્રોવાઈડ કરવાનું રીઝન એ છે ટુ રિડ્યુસ ધ એડી કરંટ લોસ. ઓકે, આમાંથી આપણને બે વસ્તુ ખબર પડી. સ્ટેટર કોર વિલ મેડ ફ્રોમ ધ હાઈ ગ્રેડ સિલિકોન સ્ટીલ and it is in form of laminations. The reason to provide the laminations is to reduce the eddy current loss, and use the material high grade silicon steel is to reduce the hysteresis loss. After the material, we say that we will see that the stator will contains the number of slot at inner periphery. એટલે કે સ્ટેટર હશે એની ઇનર પેરીફેરી ઉપર નંબર ઓફ સ્લોટ્સ અવેલેબલ હશે. Okay, what is the reason to provide the slots? Only one reason, to provide the three-phase winding of star and delta connected in it, and we will wound on it. એટલે કે જે ઇનર પેરીફરી હશે એમાં જે સ્લોટ્સ હશે એની ઉપર સ્ટાર કે ડેલ્ટા કનેક્શન આપણે વાઉન્ડ કરશું. Why? Because we are studying the AC three-phase induction motor. In AC three-phase induction motor, two types of winding we can done any of that, star winding or delta winding. Okay, એટલે કે આપણે ઇનર પેરીફેરી ઉપર જે સ્લોટ્સ હશે એમાં સ્ટાર વાઉન્ડ કરશું અથવા તો ડેલ્ટા વાઉન્ડ કરશું. Now such stator winding is wound for definite number of poles. એટલે કે આપણે જે આ વાઇન્ડિંગ કરશું કેટલું કરવાનું? તો કે for definite number of poles, and you know that the poles will control directly the speed. Why? Because Ns equal to 120 F by P. So synchronous speed is inversely proportional to number of poles, and number of poles will decided from this stator winding wound. Okay, that's why we will wound the winding for definite number of poles. This is the one figure of stator. બરાબર, આ સ્ટેટરની એક ફિગર છે. સ્ટેટર ફ્રેમ છે બહાર જે છે ઇનર પેરીફેરીમાં જે આપણને આપ્યું છે એ
સ્લોટ છે, બરાબર. આ ફિગર છે સ્ટેટરની. સ્લોટ્સ છે, આ સ્લોટ્સમાં હમણાં કીધું એમ સ્ટાર કે ડેલ્ટા વાઇન્ડિંગ આપણે એપ્લાય કરીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેટર. નાઉ સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ rotor. Okay, as I said you that rotor is rotating part connected to the shaft. Okay, rotor is rotating part used in induction motor and it is connected to the shaft of motor. That's why with rotating the shaft the rotor will also rotate. Now second thing, rotor will place inside the stator. એટલે જે સ્ટેટર હતું એ હોલો સિલિન્ડ્રિકલ હતું, બરાબર. એટલે અંદર જે હશે એમ્પ્ટી સ્પેસ એમાં આપણે શું પ્લેસ કરશું? આ રોટર. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ હતી સ્ટેટર હતી, એને ઇનર પેરીફેરીમાં સ્લોટ્સ હતા. એટલે કે આપણું આ સ્ટેટર હોય, બરાબર, તો એની ઇનર પેરીફેરી હોય અંદરની સાઈડ, એની ઉપર સ્લોટ્સ અવેલેબલ હતા અને આ સ્લોટ્સમાં આપણે વાઇન્ડિંગ કરતા હતા. હવે આપણે આની અંદર રોટર મૂક્યું, બરાબર, એટલે આ શું થઈ ગયું? આપણું રોટર. હવે આ જે રોટર હશે એની કઈ પેરીફેરી ઉપર સ્લોટ્સ અવેલેબલ હોય? તો કે આઉટર પેરીફેરી ઉપર સ્લોટ્સ અવેલેબલ હશે. એટલા જ માટે અહીંયા મેન્શન કર્યું છે ઇટ કન્ટેન્સ ધ નંબર ઓફ સ્લોટ્સ ઓન આઉટર પેરીફેરી. ને અહીં યાદ રાખજો, રોટરમાં આઉટર પેરીફેરી ઉપર સ્લોટ્સ અવેલેબલ હોય, સ્ટેટરમાં ઇનસાઇડ હશે જે પેરીફેરી એની ઉપર સ્લોટ્સ અવેલેબલ હશે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, રોટર વાઇન્ડિંગ ઇઝ ડન ઇન ધેટ સ્લોટ્સ. એટલે જે આઉટર પેરીફેરી હશે એમાં સ્લોટ્સમાં રોટર વાઇન્ડિંગ વાઉન્ડ કરવામાં આવશે. Now according to this rotor winding, okay, or according to this type of rotor, એટલે હવે આપણે રોટરના ટાઈપ ઉપરથી we will see the classification as squirrel gauge induction motor and slip ring induction motor. The first thing, squirrel gauge induction motor અને slip ring induction motor બંને 3 phase induction motor છે. સેકન્ડ થિંગ, આ ક્લાસિફિકેશન કોની ઉપરથી પડ્યું? તો કે according to type of rotor. એટલે સ્ટેટર ફિક્સ છે, સ્ટેટર એઝ ઇટ ઇઝ છે. રોટરના ટાઈપ ઉપરથી 2 ટાઈપ પડે, સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન મોટર અને સ્લિપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર. સ્ક્વિરલ ગેજ ટાઈપનું રોટર યુઝ કરો, બરાબર, સ્ટેટર એઝ ઇટ ઇઝ રાખવાનું છે. સ્ક્વિરલ ગેજ ટાઈપનું રોટર યુઝ કરો ધેન ધેટ મોટર ઇઝ નોન એઝ સ્ક્વિરલ ગેજ ટાઈપ ઇન્ડક્શન મોટર. ઇફ યુ આર યુઝિંગ ધ રોટર ઓફ સ્લિપ રિંગ ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ સ્લિપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર. ઓકે, હવે આપણે first of all we will see the what is the difference between squirrel gauge rotor and slip ring rotor. Okay, so here 2 figures are available. This represent the squirrel gauge induction motor. આ સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન મોટરના રોટરની ખાલી ફિગર છે, બરાબર. આખી ઇન્ડક્શન મોટર નથી, સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન મોટરના રોટરની ફિગર છે. ઓકે, રોટર છે સેમ હમણાં કીધું હતું રોટેટિંગ પાર્ટ હશે, બરાબર, શાફ્ટ સાથે કનેક્ટેડ હશે અને રોટેટ થશે. એટલે તમે જોઈ શકો છો ધીસ રોટર ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ શાફ્ટ એન્ડ ઇટ વિલ ફ્રીલી rotate on that shaft. That's why we are using the bearings. Second thing, here you can see that construction of rotor. Here the rotor slots are available. આ સ્લોટ્સ આવેલા છે. એ સ્લોટ્સમાં આપણે બાર્સનો યુઝ કરશું, બરાબર, કંડક્ટર બાર ઓર એલ્યુમિનિયમ બાર. એ હમણાં આપણે સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન મોટરની જે શોર્ટનો સ્ટડી કરીએ એમાં આવશે, બરાબર. એટલે એ જે બાર્સ હશે એ આ રોટર ઉપર પ્લેસ કરેલા હશે, એને કહેવાય કંડક્ટર્સ બાર. ઇટ વિલ બી મેડ ફ્રોમ કોપર ઓર એલ્યુમિનિયમ મટીરિયલ. એકવાર તમે આ સ્લોટ્સમાં કંડક્ટર બાર્સ પ્લેસ કરી દો પછી એના એન્ડ રિંગ છે એની સાથે શોર્ટ સર્કિટ કરી દેવામાં આવે. ધીસ રેડ પાર્ટ્સ રિપ્રેઝન્ટ ધ એન્ડ રિંગ્સ. ઓકે, એટલે આ જે કોપર બાર અથવા તો એલ્યુમિનિયમ બાર્સ છે એકવાર આખા બધા સ્લોટમાં પ્લેસ કરી દો પછી એને એન્ડ રિંગ સાથે ફિક્સ કરી નાખવામાં આવે. એટલે કે આ રોટર તમારું આખું છે એ ફિક્સ થઈ ગયું. હવે આ તમે રોટરમાં એક્સટર્નલ સર્કિટ કાંઈ એડ ન કરી શકો. કેમ? કારણ કે આ જે સ્લોટ્સ અવેલેબલ હતા એમાં તમે બાર્સ પ્લેસ કરી દીધા. લેટ્સ સે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈ તો આ સ્લોટ હતું એમાં બાર પ્લેસ કરી દીધા. આ બંને આનો ફર્સ્ટ, બરાબર, બાર અને આનો લાસ્ટ બાર એ અહીંયા એન્ડ રિંગ સાથે શું હોય? શોર્ટ સર્કિટેડ હોય. એટલે હવે આપણે આમાં એક્સટર્નલ કાંઈ એડ કરી શકીએ નહીં. કેમાં? આ રોટરમાં. એટલા માટે આને બીજું નામ શું છે? શોર્ટ સર્કિટેડ રોટર પણ કહેવાય. ધીસ ઇઝ ધ સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન મોટર રોટર. આનો મેઇન ડિસએડવાન્ટેજ એ જ છે કે આમાં એક્સટર્નલ સર્કિટ કાંઈ એડ ન કરી શકાય. અહીંયા તમારે બાર્સમાં એક્સટર્નલ રજિસ્ટર એડ કરવો હોય તો ન થાય. ઓકે, એ હમણાં આપણે સ્ટડી કરીએ. ધીસ ઇઝ ધ ફિગર ઓફ સ્લિપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર રોટર.
સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર એમાં રોટર હોય, એમાં શું ચેન્જ હોય. ઓકે, અહીં જોઈ શકો છો બે રોટર છે એ નિયર અબાઉટ સેમ જ છે. ચેન્જ શું છે, આમાં એન્ડ રિંગ અવેલેબલ હતી, આમાં એન્ડ રિંગ નહીં હોય. ફર્સ્ટ ડિફરન્સ, આમાં એન્ડ રિંગ હતી, આમાં એન્ડ રિંગ નથી. તો તમને એવું થાય કે આમાં રોટર બાર્સ હતા, તો આમાં શું હશે, તો કે આમાં હશે રોટર વાઇન્ડિંગ, એટલે આપણે આમાં વાઇન્ડિંગ કરશું. બરાબર, સ્લોટ્સ અવેલેબલ હશે બેમાં, આમાં રોટર બાર્સ પ્લેસ કરતા. બરાબર, આમાં આપણે રોટર બાર પ્લેસ નહીં કરીએ, આમાં વાઇન્ડિંગ કરશું, એટલે કે એને શું કહેવાય, રોટર વાઇન્ડિંગ. ઓકે, પછી એના જે રોટર વાઇન્ડિંગના ટર્મિનલ્સ આવશે એને આપણે ક્યાં કરશું, તો કે આમાં એન્ડ રિંગ હતી એટલે આને કનેક્ટ કરતા એન્ડ રિંગ સાથે. આના વાઇન્ડિંગના ટર્મિનલ ક્યાં કનેક્ટ કરશું, તો વી વિલ કનેક્ટ ઇટ ટુ ધ સ્લીપ રિંગ, એટલે આપણે કોની સાથે કનેક્ટ કરશું, સ્લીપ રિંગ સાથે. ઓકે, હિયર બ્રશિસ આર ઓલ્સો અવેલેબલ ટુ મેક કોન્ટેક્ટ વિથ સ્લીપ રિંગ. So using the brushes we will connect it with external circuit, એટલે અહીંયાથી એક્સટર્નલ સર્કિટમાં સપ્લાય જશે. બરાબર, ધીસ ઇઝ ધ રોટર ઓફ સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર. બેમાં ચેન્જ કેટલો છે, આમાં બાર્સ હતા, આમાં વાઇન્ડિંગ છે, આમાં એન્ડ રિંગ હતી, આમાં એન્ડ રિંગ નથી. આમાં શું છે, સ્લીપ રિંગ છે, જ્યારે આમાં સ્લીપ રિંગ હોય નહીં. આમાં સ્લીપ રિંગ છે એટલે અહીં શું હશે, એની ઉપર બ્રશેસ કનેક્ટેડ હશે. મેઇન એડવાન્ટેજ આનો એ જ છે કે આમાં તમે એક્સટર્નલ સર્કિટ, એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ એડ કરી શકો. ઓકે, બાકી બંનેમાં સ્ટેટર સેમ હશે. જો તમે આ રોટર યુઝ કરો તો then it is known as squirrel gauge induction motor. If you will use the rotor using the slip ring, then it will be known as slip ring induction motor. Stator will remain as it is. Now we will study squirrel gauge induction motor in brief. એટલે કે હવે આપણે એવું એઝ્યુમ કરવાનું છે, સ્ટેટર સેમ છે, સ્ક્વિરલ ગેજ ટાઈપનો રોટર યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન મોટર. So squirrel gauge induction motor, if you are using the squirrel gauge type rotor, then the motor is known as squirrel gauge induction motor. Now squirrel gauge induction motor consists of laminated cylindrical core with number of parallel slots available on outer surface of rotor. બરાબર, હવે આપણે સ્ટેટર સ્ટડી કરી ગયા, મેઇનલી જે આમાં રોટર હશે એની વિશે જ સ્ટડી કરીએ છીએ. એટલે શું હશે, તો કે આઉટર પેરીફેરી હશે, એની ઉપર પેરેલલ સ્લોટ્સ હશે. બરાબર, સેકન્ડ થિંગ, ઇન ધેટ સ્લોટ્સ એલ્યુમિનિયમ ઓર કોપર બાર્સ આર પ્લેસ, એટલે કે એલ્યુમિનિયમ અથવા તો કોપર બાર હશે, એ સ્લોટ્સ હશે આઉટર પેરીફેરી ઉપર રોટરનો, એની ઉપર પ્લેસ કરેલા હશે. મેઇન પોઈન્ટ છે આ. ધીસ બાર્સ આર પરમેનન્ટલી શોર્ટ સર્કિટેડ એટ એન્ડ રિંગ્સ, એટલે આપણે હમણાં જે ફિગર જોઈ હતી, બરાબર, આ સ્લોટ્સ છે એમાં બાર અવેલેબલ હશે. બરાબર, કોપર અથવા તો કંડક્ટર બાર્સ, અને આના એન્ડ હશે એ એન્ડ રિંગ સાથે પરમેનન્ટલી શોર્ટ સર્કિટેડ કરી દીધા હશે. ઓકે, સો ધીસ રોટર આર ઓલ્સો નોન એઝ અ શોર્ટ સર્કિટેડ રોટર. એ જ એનું રીઝન છે, એનું બીજું નામ શું છે, ઇટ વિલ ઓલ્સો નોન એઝ શોર્ટ સર્કિટ રોટર. Entire structure is like a cage, so that's why it is known as squirrel gauge induction motor. Now what is the advantage? ઓકે, જે તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હશે, બરાબર, એમાં મેક્સિમમ સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન ટાઈપ મોટરનો યુઝ થાય કમ્પેર ટુ સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર. વોટ ઇઝ ઇટ્સ એડવાન્ટેજ? સિમ્પલ ડિઝાઇન, નો સ્લીપ રિંગ ઓર બ્રશિસ રિક્વાયર. આપણે હમણાં કીધું કે એન્ડ રિંગ સાથે શોર્ટ સર્કિટ છે એટલે સ્લીપ રિંગ અને બ્રશિસ નહીં હોય. તો સ્લીપ રિંગ અને બ્રશિસ નહીં હોય તો તમારી એસેસરીઝ જેમ ઇન્ડક્શન મોટરમાં રિડ્યુસ થશે એમ તમારો કોસ્ટ રિડ્યુસ થશે. બરાબર, મેન્ટેનન્સ રિડ્યુસ થશે, ડિઝાઇન આખી સિમ્પલ થશે. બરાબર, સો ધેટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન મોટર. વોટ ઇઝ ડિસએડવાન્ટેજ? નો એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ કનેક્ટેડ વિથ રોટર, સો લો સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક. ઓકે, આપણે હમણાં કીધું હતું તમારા જે બાર્સ છે એ એન્ડ રિંગ સાથે ફિક્સ છે, એટલા માટે રોટરમાં એક્સટર્નલ સર્કિટ એડ ન કરી શકાય. એક્સટર્નલ સર્કિટનો મિનિંગ એવો છે કે એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ એડ ન કરી શકાય. બરાબર, જેવું અહીં મેન્શન કર્યું છે. એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ જો તમે સર્કિટમાં એડ નહીં કરશો તો તમારી જે મોટર સ્ટાર્ટ થાય, એટલે કે મોટરને સ્ટાર્ટ થવા માટે જે ટોર્ક જોઈએ એને કયું કહેવાય? સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક કહેવાય. એ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક કેવું થશે? રિડ્યુસ થશે. કેમ? કારણ કે જેમ સર્કિટમાં રેઝિસ્ટન્સ હાઈ હશે એમ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક હશે એ પણ હાઈ હશે. બટ આપણી જે સર્કિટ છે ડિઝાઇન કરી છે એ પરમેનન્ટલી તમારે યુઝ કરવો હોય તેમાં રેઝિસ્ટન્સ લો રાખવો પડે, એટલા માટે નકર I2R લોસ હાઈ થઈ જાય. એટલે રેઝિસ્ટન્સ લો રાખશો તમારું સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક છે એ પણ શું થશે? રિડ્યુસ થશે. બરાબર, સો ધીસ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ, મેઇન ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન ટાઈપ મોટર. નાવ વી વિલ સ્ટડી ધ સ્લીપ રિંગ ઇન્ડક્શન. So slip ring induction motor. Okay,
It is same. Rotor consists of laminated cylindrical core. Number of slots available on outer surface of rotor. એટલે આમાં પણ સ્ક્વિરલ ગેજની જેમ જ બરાબર લેમિનેટેડ સિલિન્ડ્રિકલ કોર હોય અને આઉટર પેરીફેરી ઉપર સ્લોટ્સ અવેલેબલ હોય. બટ મેઇન ડિફરન્સ ઇઝ હિયર ઇન્સ્ટેડ ઓફ બાર્સ, પહેલાંમાં આપણે શું યુઝ કરતા, કોપર અથવા તો એલ્યુમિનિયમ બાર. In this type rotor, instead of using bars, we will provide rotor 3-phase winding. એટલે કે બાર્સની બદલે અવેલેબલ શું હશે, 3-phase winding. ઓકે, which will be connected in star or delta manner. એટલે કે સ્ટાર અથવા તો ડેલ્ટા મેનરમાં આપણે કનેક્ટ કરશું. ઓકે, વિથ યુનિફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. મેઇન ડિફરન્સ છે એ આ કહેવાય. પહેલાં સ્ક્વિરલ ગેજમાં બાર્સ હતા, આમાં આપણે સ્ટાર કે ડેલ્ટા વાઇન્ડિંગ કરીએ છીએ. સેકન્ડ ડિફરન્સ ઇઝ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ 3 ટર્મિનલ્સ. કોનો એન્ડ, તો કે આ 3 તમે વાઇન્ડિંગ કરશો, સ્ટાર અને ડેલ્ટા, સ્ટાર અથવા તો ડેલ્ટા, બરાબર. તો એ વાઇન્ડિંગ્સ જ્યારે એન્ડ થશે ત્યારે તમારી સર્કિટની બહાર 3 ટર્મિનલ્સ આવશે. ઓકે, ધેટ 3 ટર્મિનલ્સ વિલ કનેક્ટેડ ડાયરેક્ટલી ટુ રોટર સ્લિપ રિંગ. એટલે જે ટર્મિનલ બાર આવ્યા, બરાબર, એ ડાયરેક્ટલી કોની સાથે કનેક્ટેડ હશે, સ્લિપ રિંગ સાથે. ઓકે, ઇટ વિલ બી કનેક્ટેડ વિથ રોટર સ્લિપ રિંગ. એટલે જેનું નામ શું છે, સ્લિપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર. ઓકે, આમાં એન્ડ રિંગ સાથે શોર્ટ સર્કિટેડ ન હોય. શોર્ટ સર્કિટેડ ન હોય એટલે કે એનું એવું કહી શકાય કે આનું કનેક્શન ફિક્સ ન હોય. ફિક્સ ન હોય એટલા માટે તમે એમાં એક્સટર્નલ કોઈ પણ એલિમેન્ટ એડ કરી શકો. એટલા માટે આપણે શું કરીએ તો કે સ્ટાર્ટિંગમાં ટોર્ક ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે આપણે એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ રોટર સર્કિટમાં એડ કરીએ યુઝિંગ બ્રશિસ. Okay, this is the main advantage of slip ring induction motor, that we can add the external resistance in a rotor circuit at starting. So at starting we will get the high torque. After starting of slip ring induction motor we will disconnect that external resistance, so I2R loss will be reduced. ઓકે, ઇન સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કહું તમને તો એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ હશે એને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં એડ કરશું જ્યારે સ્લિપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર છે એ સ્ટાર્ટ થતી હોય. એટલા માટે શું થાય તો કે તમે એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટર એડ કરો રોટર સર્કિટમાં, તેનું સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક કેવું થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, હવે સેકન્ડ થિંગ આપણે કીધું હતું કે જો તમારી રોટર સર્કિટનો રેઝિસ્ટન્સ હાઈ હોય તો I2R લોસ વધી જાય તોય પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે તમારી એકવાર સ્લિપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક મળી ગયું, બરાબર, પછી શું કરશો, પછી એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટરને રિમૂવ કરી નાખવાનું. એટલે I2R લોસ છે એ જ્યારે તમારી મોટર પરમેનન્ટલી વર્ક કરતી હોય ત્યારે પાછો રિમૂવ થઈ જાય એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટર. એટલે I2R લોસ પાછા શું થઈ જાય, રિડ્યુસ થઈ જાય. બટ આની માટે શું કરવું પડે, તમારે રોટર સર્કિટ હોય એમાં એક્સટર્નલ રેઝિસ્ટન્સ પહેલાં એડ કરવો પડે પછી રિમૂવ કરવું પડે. આમાં આપણે શોર્ટ સર્કિટ નથી કર્યું એન્ડરિંગ સાથે, એટલા માટે આમાં એ પોસિબલ છે. જ્યારે સ્ક્વિરલ ગેજ ઇન્ડક્શન મોટરમાં જે બાર્સ હતા એને એન્ડરિંગ હતી એની સાથે શોર્ટ સર્કિટ કરી દીધું હતું, એટલે એક્સટર્નલ રજિસ્ટર એડ કરી શકાય નહીં. ઓકે, નાવ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ સી ધ એડવાન્ટેજ ઓફ સ્લિપ રિંગ ઇન્ડક્શન મોટર. ઓકે, મોર સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઇઝ અવેલેબલ ડ્યુ ટુ અવેલેબિલિટી ઓફ એક્સટર્નલ રજિસ્ટર એટ રોટર સાઇડ. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ, કોમ્પ્લિકેટેડ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ સ્લિપ રિંગ એન્ડ બ્રશિસ રિક્વાયર. આપણે જેમ કીધું એમ આમાં 2 એડિશનલ એસેસરીઝ જોશે, એટલે તમારું કન્સ્ટ્રક્શન હોય એ કેવું થઈ જાય તો કે કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય, મેન્ટેનન્સ રિક્વાયર છે, બરાબર, અને કોસ્ટ એ હાઈ થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ 3-phase induction motor. Okay, again 3-phase induction motor has the same stator for both motor, but as the construction of rotor it will classify as squirrel cage induction motor and slip ring induction motor. આપણે બંને મોટરનું કન્સ્ટ્રક્શન સ્ટડી કર્યું, એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ સ્ટડી કરીએ. નાવ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સ્ટડી ધ આઉટપુટ ઇક્વેશન ફોર 3-phase induction motor.